بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بی بی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے، مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا، لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی، مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزرتے جاتے لوگ، اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا، اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے۔ گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتوں اس کے گناہوں والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے، ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے، تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ کہ وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی، میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کی کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے، تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح کبھی تو نے رحم کھایا؟ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں۔
تو महबूब दुआ बतलाया करते। तो याद रखें, जब इंसान इंसानों पे रहम करता है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब के अंदर लिखते हैं, फरमाते एक शख्स था बनी इसराइल में, तो किसी पहाड़ की चोटी पर इबादत करता था। लोग उससे मिलने जाते थे, दरवेश लोग जो होते हैं ना, उनकी बड़ी बात होती है। वो नेक आदमी पहाड़ की चोटी पर इबादत करते थे, बनी इसराइल के वली थे। लोग मिलने जाते थे तो रास्ते में एक ढलान थी, लोग ऊपर चढ़ते तो उन्हें दिक्कत होती। एक दिन उस वली के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह तू इसे पैदा ना करता तो क्या अर्ज था। रब करीम ने उस वक़्त के नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि जब वो आपके पास आए ना तो उसे कह देना तो मेरी तखलीक पे एतराज करता है, उसे कह देना कि मैंने उसका नाम वलियों की सफ से काट कर नाफरमानों की सफ में लिख दिया है। मेरी तखलीक पे एतराज करता है, मैंने जो बनाया हक और साची बनाया है। वो मुलाकात हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई रब फरमाता है तेरा नाम काट दिया है वलियों की सफ से और नाफरमानों की सफ में लिखा है। बंदा सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, मकामी इस्तगफार और शुक्र अदा कर रहा है। कहने लगा हुजूर आपने बात ही बहुत बड़ी कर दी है, मेरे रब ने मेरा नाम लिया है, मैं कहा वो कहा, उसने कहा है कि नाम काटा है, मेरे रब ने। अल्लाह अकबर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जिक्र और वहां होगा। अम्मा मैं तो इस खाते में नहीं था, इतनी बड़ी जगह मेरा तज़किरा हुआ। अल्लाह अकबर। फिर वो अर्ज करने लगे पैगंबर अलैहिस्सलाम से, कहने लगे एक आपने पैगाम दे दिया, अब आप मेरा भी एक पैगाम रब करीम के हुजूर नाज़ अर्ज कर दीजिएगा। फरमाया वो क्या? कहा अर्ज कीजिएगा मालिक से कि मौला मुझे तेरी मखलूक से बड़ा प्यार है। वो जो मैंने ढलान की बात की तो इसलिए की, तो दिलों के हाल जानता है कि लोगों को तकलीफ होती थी। मालिक की बारगाह में अर्ज करना कि मेरा वजूद बहुत बड़ा कर दे। आपने कहा है ना नाफरमानों की लिस्ट में चला गया हूं, अब जहन्नम में जलूंगा, तो अर्ज करना कि मेरा वजूद बड़ा कर दे, बड़ा, सारे दोज़ख में मैं अकेला ही पूरा हो जाऊं। मेरा नहीं दिल करता अल्लाह का कोई और बंदा जहन्नम में जले, मुझे उसकी मखलूक से बड़ा प्यार है। जब ये लफ्ज कहे तो पैगंबर वहीं खड़े थे, अल्लाह ने वही फरमाई, इससे कहो तू मेरी मखलूक से प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार न करूं। इससे कहो तेरा गुनाह भी बख्श दिया, तुझे दोबारा वली भी बना लिया, बगैर हिसाब जन्नत भी दी, और कयामत में जिस चीज की तू सिफारिश करेगा मैं उसे भी जन्नत अता करता चला जाऊं। शर्त यह है कि तू अल्लाह के बंदों से प्यार करे। खुदा के बंदे तो है हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। रहमत का जज्बा, नरमी, किसी की खैर खाई, किसी के हक में ये रवैया कि मेरी जात से किसी को नफा हो जाए, अगर थोड़ा सा उनका रवैया सही हो जाए, गरीब पर थोड़ा सा वो दस्ते शफकत फेर दे, थोड़ी सी मोहब्बत कर दे। एक खातून के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूं। हज के एक सफर से मैं वापस लौट रहा था तो PIA की एक बहन मुलाजमा, उसको मुझे जब याद आती है तो मेरे दिल से दुआ निकलती है। बूढ़े बूढ़े लोग हज करने जाते हैं ना, तो मैंने देखा कि वो खातून उनको पकड़ के लाती, सीट पे बिठाती, बेल्ट नहीं बांधना आता तो बेल्ट बांधती, फिर उनको पूछती कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, और फिर उनकी जुबान में उनसे गुफ्तगू करती और उनको समझाती, सामान सारा रख लिया है। और फिर जब उतर रहे थे तो वो देखती कि बूढ़ा कौन है इनमें से, कमजोर कौन है, वो खास कर उसके पास जाती। मेरी तबीयत अभी की बात है, मैं जा रहा था तो एक सामने मेरे शख्स, थोड़ी देर पहले मैं राह वाली की तरफ जा रहा था तो एक साथी मेरे सामने मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, तो सड़क पर जितने लोग खड़े थे उन्हें सबके पास ब्रेक लगाई, भाई जाना है तो आ जाओ बैठ जाओ, और आगे जाके आओ भाई कहाँ जाना है। एक आदमी को बिठाया तो आगे छोड़ा। अब वो कर गया जो उसने करना था, हो गई बात, लेकिन खुतबा जुमा में उसका जिक्र हो रहा है, यहां उसका जिक्र हो रहा है। तो बात तो मुख्तसर सी है ना, बात तो छोटी सी है, तो तेरे 2 जुमले है, तो छोटी सी तेरी बात कि तू कि बाबा जी आओ मैं आपको सड़क क्रॉस करा देता हूं, बैठ जाए मेरे साथ, कहां जाना है। वो इतनी लंबी बात नहीं भाई, लेकिन शर्त यह है कि तेरी तबीयत में नरमी हो, शर्त यह है कि तुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार हो, तू उन पर तरस खाए, तू उनके लिए तवज्जो के जज्बात रखे, तू थोड़ा सा उनके साथ रवैया अपना ठीक